பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपार करुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹரஹர சங்கர. மகாபெரியவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து அளித்ததின் 6ஆம் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி 16 பெற்று பெருவாழ்வு. நந்தனார் உண்மையை வென்ற கற்பனை. நந்தனாரை பற்றி சொன்னதால் கதை கற்பனை என்று எழுதுவதே எப்படி அத்தாரிட்டி மாதிரி ஆகி அதுவே நிஜமென்று நம்பும்படி ஏற்பட்டு விடுகிறது என்பதற்கும் சான்று காட்டிவிடுகிறேன். உங்களில் நந்தனார் கதை தெரிந்த எல்லாரும் அவர் ஒரு ஈவிரக்கம் இல்லாத பிராமண பண்ணையாரிடம் படாத பாடுபட்டவர் என்று தீர்மானமாக நினைத்துக் கொண்டிருப்பீர்கள். ஆனால் வாஸ்தவத்தில் 63 சரித்திரங்களுக்கு அத்தாரிட்டியான பெரிய புராணத்தில் வருகிற நந்தனார் கதையில் அந்த வேதியர் பாத்திரமே கிடையாது. பெரிய புராணத்தில் திருநாளைப் போவார் நாயனார் புராணம் என்ற தலைப்பில் வருகிற நந்தனாருடைய கதையை பார்த்தால் தெரியும். அவர் எந்த பண்ணையாரிடமும் சேவகம் பண்ணியவர் இல்லை. தம் தம் குலாச்சாரப்படி தொழில் செய்யும் எல்லா ஜாதிக்காரர்களுக்குமே அந்த காலத்தில் ராஜமான்யமாக நிலம் சாசனம் செய்யப்பட்டிருக்கும். நன்றாக எல்லை கட்டிய அந்த நிலத்துக்கு துடவை என்று பெயர். அப்படிப்பட்ட பறைத்துடவையை நந்தனாரும் பெற்று தம்முடைய சொந்த நிலத்தில் பயிரிட்டு வந்ததாகத்தான் பெரிய புராணத்தில் வருகிறது. தீண்டாதவர்கள்தான் வாத்தியங்களுக்கான தோல், வார், தந்தி, மாட்டு வயிற்றிலிருந்து எடுக்கும் கோரோச்சனை முதலியவற்றில் வியாபாரம் பண்ணுவது. இவரோ பிறந்ததிலிருந்து மறந்தும் சிவசிந்தனை தவிர வேறே இல்லாதவர் என்று சேக்கிழார் சொல்லி இருக்கிறார். அதனால் நிலத்திலிருந்து கிடைப்பதை மட்டும் ஜீவனோபாயமாக வைத்துக்கொண்டு தோல், வார், தந்தி எல்லாம் தம்முடைய அன்பு காணிக்கையாகவே சிவன் கோவில்களில் வாசிக்கும் பேரிகை, வீணை முதலானவற்றுக்காக கொடுத்தாராம். சுவாமியின் கந்தோபசாரத்துக்கே கோரோச்சனையும் இலவசமாக கொடுப்பாராம். இப்படி க்ஷேத்திரமாக போய்கொண்டே அவர் சிவத்தொண்டு செய்து வந்ததாகத்தான் மூல நூலான பெரிய புராணத்தில் இருக்கிறதே தவிர ஒரு கொடுங்கோல் பிராமணனிடம் அடிமைப்பட்டு ஒரே இடத்தில் கட்டி போட்டார் போல கிடந்தாரென்று இல்லை. கொடுங்கோல் பிராமணனை சிருஷ்டி பண்ணியதும் ஒரு பிராமணர் தான். போன நூற்றாண்டில் இருந்த கோபாலகிருஷ்ண பாரதி என்கிற பெரியவர் நம்முடைய மதிப்பு மரியாதைகளுக்கு உரிய பெரியவர். சிவபக்தியில் ஊறியவர். கேட்கிற எவருடைய நெஞ்சத்தையும் அந்த பக்தியில் கரைக்கும்படியான உசந்த பாட்டுகள் கவனம் செய்தவர். கடைசி வரை பிரம்மச்சாரியாகவே வாழ்ந்து மகா சிவராத்திரி புண்ணிய காலத்தில் சுவாமியோடு கலந்து விட்டவர். அவர் ஏழை எளியவர்களிடம் ரொம்பவும் இளகின சுபாவத்துடன் இருந்திருக்கிறார். அதோடு நல்ல நாடக உணர்ச்சியை பாட்டாக்கி தரும் சாமர்த்தியம் எல்லாமும் படைத்தவராக இருந்திருக்கிறார். அவர் நாளில் அந்த சீமையில் மிராஸ் பண்ணும் பிராமணர்களில் ஒருத்தர் 2 பேர் உழவு செய்யும் ஆள்காரர்களை ரொம்பவும் கொடுமைப்படுத்தியதையும், அப்படியும் அந்த எளிய ஜனங்கள் எதிர்த்து சண்டை போடாமல் இப்படித்தான் நம் ஜன்மா என்று சகித்துக் கொண்டு இருந்து வந்ததையும் அவர் பார்த்தார். ஏற்கனவே அவருக்கு எந்த ஜாத்தியாரானாலும் பக்தி செல்வத்தை குறைவரப் பெற்று
ஈஸ்வரனுடனேயே இரண்டரக் கலக்கும் உன்னத நிலை வரை போய்விட முடியும் என்று காட்டும் திருநாளைப் போவார் சரித்திரத்தில் தனியான ஈடுபாடு இருந்திருக்கிறது. அந்த நினைப்பும் அவர் நேரில் கண்ட நிலவரமும் அவருடைய நாடகத் திறமையில் ஒன்றாகச் சேர்ந்து வேதியர் பாத்திரத்தை சிருஷ்டிக்க பண்ணிவிட்டது. பறைத்துடவை பெற்றிருந்த நந்தனாரை அந்த வேதியரின் கூலியாளாக ஆக்கி அவரிடம் கொடுமைப்படுவதாக கதையை அழகாக ஜோடித்து மேலே மேலே சீன்களை கற்பனை பண்ணி நந்தன் சரித்திர கீர்த்தனையாக பாட வைத்து விட்டது. அப்புறம் கதாகாலட்சேபக்காரர்கள், காந்திய தேசாபிமானிகள் எல்லாரும் அதை விசேஷமாக பிராபல்யப்படுத்தியதில் மூலமான பெரிய புராணத்து திருநாளைப் போவார் கதையே எடுபட்டு போய் இதுதான் நந்தனார் கதை என்றே ஆகியிருக்கிறது. இது பார்ப்பான் கொடுங்கோல் என்று வசை மாறி பாடுகிறவர்கள் இதோ பாருங்கள், ஒரு ஐயரே கொடுக்கும் ப்ரூஃப் என்று காட்டுவதில் கொண்டு விட்டிருக்கிறது. அந்த காலத்தில் மகாவித்வான் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளை தமிழறிஞர்களில் முக்கியமான ஸ்தானம் வகித்தவர். அவர் பிராமணர் இல்லை, ஆனாலும் குறுகிய ஜாதி நோக்கில் பார்க்காமல் நடுநிலையாக பார்த்தார். பார்த்து என்னதான் கல்பனா சக்தி, எளிய ஜனங்களிடம் அனுதாபம் இருந்தாலும் இப்படி ஒரு மூலக்கதையை சைவ திருமுறைகளிலேயே முடிவானதாக வைத்து கொண்டாடப்படும் பிரமாண நூலான பெரிய புராண கதையை மாற்றியிருப்பது சரியில்லை என்று முடிவு பண்ணிவிட்டார். விஷயம் தெரியாமல் அவரிடமே சிறப்பு பாயிரம் வாங்க வேண்டும் என்று கோபாலகிருஷ்ண பாரதி போனார். வீடு தேடி வந்த பிராமணரிடம் தப்பெடுக்க வேண்டாம் என்று நினைத்து, நீங்கள் இதை முக்கியமாக சங்கீத நாடக பாணியில் அமைத்திருக்கிறீர்கள். எனக்கும் சங்கீதம் பிடிக்காது. தமிழ் புலமை, சிவபக்தி ஆகியவற்றோடு நல்ல சங்கீத வித்வத்தும் உள்ள எவரிடமாவது நீங்கள் பாயிரம் வாங்குவதுதான் பொருத்தம் என்று சொல்லி அனுப்பிவிட்டார். ஆனாலும் தம்மிடம் தமிழ் கற்றுக்கொண்டிருந்த உவே சுவாமிநாத ஐயர் போன்றவர்களிடம் மனசில் இருந்ததை சொன்னார். அதனால்தான் இப்போது உங்களுக்கு நான் இந்த கதை சொல்ல முடிகிறது. அப்போதைக்கு பாரதி திரும்பி போனாலும் மறுபடியும் வந்தார். பண்டித பாமர ரஞ்சகமாக நீங்கள் எழுதியிருக்கிற இந்த நூல்தானே பிரசித்தி அடையும், என் பாயிரம் அவசியமே இல்லை என்று சொல்லி பிள்ளை அவரை அப்போதும் திருப்பி அனுப்பிவிட்டார். இப்படி பாரதி பல தடவை நடையாக நடந்து பிறகு ஒரு தடவை நடுமத்தியான வேளையில் வந்தார். அப்போது வீட்டுக்குள்ளே பிள்ளை சிரமபரிகாரம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் என்று தெரிந்தது. அவர் எழுந்திருந்து வருகிற போது வரட்டும் என்று வாசல் திண்ணையில் கோபாலகிருஷ்ண பாரதி உட்கார்ந்து விட்டார். உட்கார்ந்தவர் தன்னை அறியாமல் நந்தன் சரித்திர கீர்த்தனங்கள் பாட ஆரம்பித்தார். உள்ளே அரை தூக்கமாயிருந்த பிள்ளையின் காதில் பக்தி பாவம், ராகபாவம் இரண்டும் பூர்ணமாக இருந்த அந்த பாட்டுக்கள் விழுந்ததும் அவரும் அதில் ஆகர்ஷணமாகி விட்டார். அந்த பாட்டுக்களில் இலக்கண பிழைகள், வழு என்பது இருப்பதாகவும் ஏற்கனவே அவருக்கு இரண்டாவது குறை. இப்போது பாடியவருடைய பக்தி பிரவாகத்தில் அந்த வழுவெல்லாம் கூட அடித்து கொண்டு போய்விட்டார் போல தோன்றிற்று. அந்த பிரவாகத்தை தடைப்படுத்த வேண்டாம் என்றே அவர் தொடர்ந்து தூங்குகிற மாதிரி இருந்து கேட்டுக்கொண்டிருந்தார். வருகலாமோ என்ற பாட்டுக்கு பாரதி வந்தார். ஏற்கனவே அந்த வார்த்தையை இலக்கண சுத்தமில்லை என்று பிள்ளை கண்டித்திருக்கிறார். வருகை போகை என்று உண்டு, வருதல் போதல் என்றும் உண்டு. அவை இலக்கண சுத்தமான பிரயோகங்கள். இரண்டும் இல்லாமல் இதென்ன வருகல்? ஆரம்ப வார்த்தையே சரியா இல்லையே, வரலாமோ என்றாலே சரியாயிருக்குமே என்று சொல்லி இருக்கிறாராம். ஆனால் இப்போது நந்தனார் தூரத்திலிருந்து சிதம்பரம் கோவிலை தரிசனம் பண்ணி ஒரு பக்கம் பக்தியிலே தாபமான தாபம், இன்னொரு பக்கம் தன்னுடைய பிறவியை நினைத்து தயக்கமான தயக்கத்தோடு கண்ணுக்கு தெரியாத நடராஜாவை மனக்கண்ணால் பிடித்து நிறுத்தி வைத்து கண்ணுக்கு தெரியும் அந்த சன்னிதானத்துக்கு தானும் வரலாமா வரலாமா என்று என்றைக்கோ உருகி உருகி கேட்டதை அதே தாபத்தோடு பாரதி உருக்கமாக பாடி கேட்டவுடன் மீனாட்சி சுந்தரம் பிள்ளைக்கு
இலக்கணப் பிழை, திருமுறையை மாற்றிய பிழை எல்லாம் மறந்து போய்விட்டதாம். இப்பேற்பட்ட பக்த சிகாமணி நாம் திரும்ப திரும்ப விரட்டியடித்தும் பாயிரத்துக்காக வருகலாமோ என்று நம்மிடமே கேட்காமல் கேட்பது போல் பண்ணிவிட்டோமே என்று ரொம்பவும் பச்சாதாபப்பட்டு கொண்டு வாசலுக்கு ஓடி வந்தாராம். வருகலாமோ அவரையும் வரவழைத்து விட்டது, அவரிடமிருந்து பாயிரத்தையும் வரவழைத்து விட்டது. நடையாக நடக்க வைத்ததை மனசில் வைத்துக் கொள்ளக்கூடாது. மற்ற விஷயங்கள் எப்படியானாலும் தாங்கள் உள்ளம் உருகி சிவபக்தி பண்ணுபவர் என்று இன்று தெரிந்து கொண்டேன். மற்றவர்கள் உள்ளமும் பக்தியால் உருகும்படி பண்ணும் சக்தி பெற்றவர் என்றும் தெரிந்து கொண்டேன். அப்படிப்பட்டவரின் விருப்பத்தை நான் மறுக்கக்கூடாது. சிறப்பு பாயிரம் தருகிறேன் என்று சொல்லி அப்படியே கொடுத்தாராம். ஆனாலும் மற்றவர்கள் எல்லாம் மூலக்கதைக்கு பாரதி புதுரூபம் பிரமாதமாக கொடுத்து விட்டார் என்றே முக்கியமாக புகழ்ந்தார்கள் என்றால், பிள்ளையோ அந்த அம்சத்தை பற்றி பாராட்டாகவோ மாற்று அபிப்பிராயமாகவோ எதுவும் சொல்லாமல் தான் அந்த பாயிரத்தை ஆக்கியிருக்கிறார். சுவாமிநாத ஐயரின் கோபாலகிருஷ்ண பாரதியார் சரித்திரத்தில் அந்த பாயிரப்பாட்டு போட்டிருக்கிறது. பிள்ளை முதலில் நினைத்ததில் முடிவு வரை அதை மாற்றிக்கொள்ளத்தான் இல்லை. அப்படி நினைத்ததில் சாரம் இருக்கிறது என்று இப்போது நன்றாக தெரிகிறது. தற்காலத்தில் நந்தனார் கதை என்றால் முதலில் சினிமா, டிராமா எதையாவது பார்த்து தெரிந்து கொள்ளத்தான் போவார்கள். இதெல்லாமும் பாரதி பாடியதையே இன்னமும் ஸ்ட்ராங்காக சொல்வதாகத்தான் இருக்கும். காலட்சேபத்திற்கு போனாலும் ஏறக்குறைய இப்படியே இருக்கும். இலக்கியமாக பார்த்து தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று நினைப்பவர்களிலும் அநேகமாக எல்லாரும் நந்தன் சரித்திர கீர்த்தனையைத்தான் பார்ப்பார்களே தவிர பெரிய புராணத்தில் உள்ள திருநாளை போவார் புராணத்தை யாராவது புரட்டுவார்களா என்பதே சந்தேகம். திருநாளை போவார்தான் நந்தனார் என்பது கூட தெரிந்திருக்குமா என்று யோசனையாயிருக்கிறது. நான் டெஸ்ட் பண்ணியே பார்த்திருக்கிறேன். இங்கே வருகிறவர்களில் சின்ன வயசுக்காரர்கள், வயசானவர்கள், வெவ்வேறு ஜாதிக்காரர்கள் என்று பலதரப்பட்டவர்களிடம் விளையாட்டாக நந்தனார் பற்றி பேச்சு கொடுத்து பார்த்திருக்கிறேன். அதிலிருந்து சகலமான பேரும் வேதியரிடம் நந்தனார் கஷ்டப்பட்ட கதையைத்தான் தெரிந்து கொண்டிருக்கிறார்கள். அதையே நிஜமாக நடந்த கதையாக நினைக்கிறார்கள் என்று தெரிந்து கொண்டிருக்கிறேன். சரித்திரமாகவோ அத்தாரிட்டியில் அதற்கு குறைவில்லாததாக மதிக்கப்படும் ஜீவித்த சரித்திர புராணமாகவோ இருக்கிற ஒன்றை பிற்கால ஆராய்ச்சியாளர் எனப்பட்டவர்கள் அல்லது இலக்கிய கர்த்தர்கள் தங்களுடைய அபிப்பிராயப்படி ரூபம் பண்ணினால் எப்படி மூலமான உண்மைகளே அடிபட்டு போய்விடுகின்றன என்று காட்ட வந்தேன். பொயட்டிக் லைசன்ஸுக்கு, கவி சுதந்திரத்திற்கு ஏதாவது வரம்பு இருந்தால் தேவலையோ என்று தோன்றுகிறது. நாவலரின் புஸ்தகத்தில் நாயன்மார்களை ஆதிசைவர், சுத்த வைதிக பிராமணர், மாமாத்திர பிராமணர், சத்திரியர், வைஷ்யர், வேளாளர், புலையர் என்று வரிசைப்படுத்தி பட்டியல் கொடுத்திருக்கிறது என்பதை பற்றி சொல்லிக் கொண்டிருந்தேன். சுத்த வைதிக விருத்தி போய்விட்டாலும் சத்திரியர்களுக்கு மேலே ஸ்தானம் கொடுக்கும்படியாக மாமாத்திர பிராமணர்கள் இருந்திருப்பது அதிலுள்ள ஆர்டரிலிருந்து தெரிகிறது என்று காட்ட வந்தேன். அந்த வகுப்பைச் சேர்ந்தவர்தான் பூர்வாசிரமத்தில் பரஞ்சோதியாயிருந்து பிறகு சிறுத்தொண்டரானவர். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ராம் ராம். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. குருவருளும் திருவருளும்
அதுல இரண்டாவது பாகத்துல கருணை முகில் காஞ்சி மகான் புது தொடர்ல இன்னைக்கு இரண்டாவது பகுதியை நம்ம பார்க்க போறோம். மகாபெரிவால கருணை முகில் அப்படின்னு நம்ம ரெஃபர் பண்றோம். முகில் அப்படின்னு சொன்னாலே அது மேகம். அந்த மேகம் கருத்த மேகம் வரும்போது கவிகள்லாம் பலவிதமா கற்பனை பண்றார். கண்ணபெருமானுடைய கார்மேனி செங்கண் கதிர்மதியம் போல் முகத்தான் வரும்போது கண்கிறேல் அந்த முகில் வண்ணனாக இருக்கக்கூடிய அந்த பெருமான், அதே அந்த கரு நீளமானது பரமேஸ்வரனுடைய கழுத்துலயும் அப்படியே இருந்துட்டு இருக்கு. அந்த கருத்த மேகம் இருந்ததுன்னா அதுக்குள்ள நிறைய மழை பொழிவதற்கான நீர் அதுக்குள்ள நிறைய இருக்கும். அந்த மழை பொழிந்தாதான் நாடு சுபிட்சமா வறட்சி இல்லாத இருக்கும். இது நம்ம எல்லாருக்கும் தெரிந்த விஷயம். ஆனா அந்த மழை பெய்யணும்னா 3 விதமா சொல்றாத. ஒண்ணுன்னா அகால விருட்சி, அதாவது காலம் கெட்ட காலத்துல மழை பெய்யுறது. இன்னொரு இது என்னக்கா ரொம்ப ஜாஸ்தியா மழை பெய்யுறது, இல்ல மழையே பெய்யாத இருக்கிறது. இது 3மே ரொம்ப நமக்கு கஷ்டத்தை கொடுக்க வேண்டியதுதான் இல்லையா? அதிவிருஷ்டி, அனாவிருஷ்டி, அகால விருஷ்டி எல்லாம் நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம் இல்லையா? அதிவிருஷ்டினா கொட்டணும் கொட்டி ஊரெல்லாம் வெள்ளம், யாருக்கும் பிரயோஜனம் இல்ல, தண்ணி எல்லாம் போய் கடல்ல சேர்ந்துடும். அனாவிருஷ்டி மழையே பெய்யல, 2-3 வருஷத்துக்கு ஒரே வறட்சி பாலைவனமா போயிடுது. இல்ல காலங்கெட்ட காலத்துல மழை பெய்ஞ்சுன்னா பயிர்கள்லாம் அழிஞ்சு போய் சேதமாயி எல்லாம் வீணா போயிடுது. ஆனா சரியான சமயத்துல நமக்கு மழையை பொழிந்து அருள் பண்ணக்கூடிய மேகம் போல நம்ம பெரியவா சரியான சமயத்துல நமக்கு எப்படி அருள் பண்ணணுமோ அந்த அருள் பண்ணுவாங்களாம். எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு கவிஞர் அவர் வேடிக்கையா சொல்லுவார். என்ன அப்படின்னா, நான் எல்லா சாமி கிட்டையும் போயிட்டேன், ஒரு சாமி கூட ஃப்ரீயா இல்லை. அதனால்தான் நான் பார்த்தேன், இந்த எந்த சாமியும் நமக்கு வேண்டவே வேண்டாம், அதெல்லாம் விட்டுட்டு சாமியும் வேண்டாம், ஆசாமிகளும் வேண்டாம். இந்த காஞ்சிபுரத்துல கருணை வள்ளலா ஒருத்தர் இருக்காரு, அவரை போய் இப்படி மாசம் ஒரு தடவை தரிசனம் பண்ணிட்டு வந்தா அதுவே எனக்கு போறோம்னு தோணி போயிடுத்தேன். என்ன இப்படி சொல்றீங்க நீங்க? ஏன் எல்லாரும் ஒருத்தர் பெருமாள் கோயிலுக்கு போறா, சிவன் கோயிலுக்கு போறா, முருகன் கோயிலுக்கு போறா, பிள்ளையார் கோயிலுக்கு போறா, அம்பாளை தொடரா, ஆஞ்சநேயரை தொடரா, என்ன இப்படி நீங்க சொல்லிட்டே அப்படின்னு கேட்டேன். அவர் என்ன சொன்னார் தெரியுமா? ஓரிரு கண்ணுடையான் ஓய்விடத் துறங்குகிறான், ஆறிரு கண்ணுடையான் அகிலந்தை சுற்றி வரான், சீரிய சிதம்பரத்தான் தீரா நடம் புரிகின்றான், ஆரியனாம் நான் முகனும் அருமறையில் மூழ்கிட்டான், அலைமகளும் மாலவனின் அகமதிலே நிலைத்திட்டாள், கலைமகளோ யாழிசையில் தன்னை இழந்து லயித்திட்டாள், மலைமகளும் மதகஜனும் மகிழ்வோடு கழிக்கின்றார், அலை மோதும் துயர் கடலில் அடியேனோ தவிக்கின்றேன் அப்படி நிறைய பார்க்கணும். அந்த ஓரிரு கண்ணுடையான் ஓய்விடத்து உறங்குகின்றான். ஓரிரு கண்ணுடையான், ஓரிருன்னா 2 கண் இருக்கிறவன் யாரு? கண்ணபிரான், கண்ணன். அவன் ஓய்வெடுத்த பார்க்கடல்ல பள்ளி கொண்டிருக்கிறானா பாம்பணியின் மேல. இந்த 6 கண் இருக்கக்கூடிய முருகன் உலகத்தை சுத்தி வந்து இருக்கானா. சிதம்பரத்தில் இருக்காரே இந்த முருகனுடைய அப்பா, அவன் எப்ப பார்த்தாலும் நடனம் புரிந்து கொண்டிருக்கான், நம்மளுக்கு கவனிக்க மாட்டேங்கிறான். இந்த வேதம் சொல்லக்கூடிய நான்முகனானவன் எப்பொழுதும் வேதம் ஓதுவதிலேயே மூழ்கி விடுறானாம். இந்த அலைமகள் திருமகள் இருக்காளே மாலவன் மார்பில் எப்போதும் அங்க உட்கார்ந்து வெளியே வர மாட்டேங்கிறான். கலைமகள் எப்ப பார்த்தாலும் வீணையை வாய்ச்சின்னு தன்னை மறந்து அப்படியே பிரம்மாவோட பக்கத்திலே இருக்காளாம். இந்த மலைமகள் இருக்காளே பராசக்தி, அவளும் அவ புள்ள மதகஜன் யானை குட்டி இருக்க, இந்த 2ம் எப்பவுமே அங்க ஆடி பாடி இமயமலையில விளையாடிட்டு இருக்காளாம். நான் என்னடான இந்த துயர் கடல்ல மூழ்கி நான் தவிச்சுட்டு இருக்கேன், ஆனா இதெல்லாம் பிரயோஜனம் இல்லைன்னு நான் நேர பெரியவா கிட்ட போயிட்டேன் அப்படின்னு ரொம்ப அழகா சொன்னார். அதை உங்களோட பகிர்ந்துக்கணும்னு. அப்படி பெரியவா கிட்ட ஒரு பெரிய மகிமை அப்படின்னு கேட்டபோது அவர் சொன்ன, நான் ஒரு புஸ்தகத்துல படிச்சேன்,
அதை நான் உங்கள்கிட்ட சொல்றேன் பாருங்க. ஒரு மத்திய அரசை சேர்ந்த நிதித்துறை ஒரு செயலாளர் அந்த காலத்துல, அவர்கள ஒரு அதிகாரி, அவர் ஐஏஎஸ் அதிகாரி, ரொம்ப நேர்மையானவர், ரொம்ப நாணயமானவர், சிறந்த கூர்த்த நல்ல ஒரு அறிவு படைத்தவர், எதையும் ஆழ்ந்து சிந்தித்து எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடியவர். அவர் நல்ல கேரியர், அவருக்கு படிக்கும் போதும் சரி ரொம்ப சிறந்து விளங்கியிருக்கார், ரொம்ப பிரகாசமா இருந்திருக்கார். வேலையிலையும் அவருக்கு இணையா யாரும் இல்லைன்னு சொல்ற மாதிரி அப்படி வாழ்ந்திருக்கார். ஆனா அவருக்கும் அவருக்கு மேல இருக்கக்கூடிய அந்த செயலருக்கும் என்னவோ அவ்வளவு பொருத்தம் சரியா இல்லை போல் இருக்கு. இவர் என்ன பண்ணாலும் அதை தப்பு கண்டுபிடிக்கிறது, இவர் தான் நல்லது பண்ணினா அதை தான் பண்ணினதா காமிச்சு விடுறது, இவர் தான் பண்ண தப்ப இவர் மேல போட்டு நான் அப்பவே சொன்னேன் கேட்கல, இவர் இந்த மாதிரி சொன்னார், இந்த மாதிரி பண்ணார், கடைசியில் இந்த மாதிரி ஆயிடுத்து அப்படின்னு தான் சொல்றது. இப்படி ஒரு சமயம் அந்த செயலாளர் ஏதோ ஒரு அறிக்கை தயாரித்து நிதி அமைச்சரிடம் கொடுக்க வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பம் வந்தது. அப்ப அவருக்கு அப்படி ஒன்னும் அவருக்கு அந்த பதவிக்கு வந்துவிட்டாரே தவிர அந்த அளவுக்கு அவர் ஒன்னும் பெரிய சாமர்த்தியம் நிறைஞ்சவர்லாம் கிடையாது. எல்லாத்துக்குமே தன் கீழே இருக்கக்கூடிய அதிகாரிகள்ட்ட தான் அவர் நம்பி அவாட்ட தான் கொடுத்து அவ கொடுக்கிற இன்ஃபர்மேஷன்ல தான் இவருடைய அறிக்கையை தயார் பண்ணி ஆகணும். அப்போ இந்த அதிகாரி நான் சொன்னேன் ஐஏஎஸ் அதிகாரி, அவர் பரமபக்தர், மகாபரிவாட்ட அப்படி ஒரு ஈடுபாடு, அவ பரம்பரையாவே மகாபரிவாட்ட ரொம்ப ஈடுபாடு உள்ள ஒரு குடும்பத்தை சேர்ந்தவர். இவர் கூப்பிட்டு இது மாதிரி இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாம் ஒன்னும் அந்த டேட்டா எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணி எனக்கு சாயங்காலத்துக்குள்ள கொண்டு கொடு, எனக்கு நாளைக்கு நிதியமைச்சர்கிட்ட மீட்டிங் இருக்கு, நான் கொடுக்கணும்னு. உடனே இவர் என்ன பண்ணார், இந்த மாதிரி இவர் கேட்பர்னு தெரியும், முன்னாடியே இதுக்கு உண்டான விஷயங்கள்லாம் அவர் கலெக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டார். எல்லாத்தையும் சரியா பண்ணி தொகுத்து ஒரு அறிக்கையா இவர்கிட்ட கொடுத்துட்டார். அவர் அதை படிச்சு பார்த்துட்டு, இதெல்லாம் நான் ஒத்துக்க முடியாது, இதெல்லாம் சரி கிடையாது, இப்படி எல்லாம் கொடுத்தா மந்திரி ஒத்துக்க மாட்டார், நீ இதெல்லாம் மாத்து, அங்க மாத்து, இங்க மாத்து, இது இப்படி போடு, அது அப்படி போடு. உடனே இவர் சொன்னார், இல்ல இல்ல நான் அப்படிலாம் பண்ண மாட்டேன், அந்த மாதிரி பண்ணா தப்பு, நம்ம தவறான ஒரு இன்ஃபர்மேஷனை கொடுத்த மந்திரியை நம்ம மிஸ்கைடு பண்ணினோம்னாக்கா அதனுடைய பின்விளைவுகள் எல்லாம் ரொம்ப மோசமா இருக்கும். நான் என்ன கொடுக்கணுமோ எல்லாத்தையும் கொடுத்துட்டேன், இதுதான் எங்கிட்ட இருக்கிற சமாச்சாரம், இதை மாத்திலாம் நான் தர முடியாது, நீங்க வேணும்னா அதை மாத்தி உங்க இஷ்டம் போல என்ன வேணாலும் பண்ணி உங்க கையெழுத்துல நீங்க அனுப்பிச்சுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு மனசு நொந்து போய் ராத்திரி வீட்டுக்கு வந்துட்டார். வீட்டுக்கு வந்தா அவருக்கு ராத்திரி எல்லாம் தூக்கமே இல்லை. பெரியவாளை நினைச்சு பெரியவா படத்து முன்னாடி போய் அழறாராம். என்ன இந்த மாதிரி ஒரு நிலை பாருங்க, நேர்மையா நாணயமா நடந்தா அவளுக்கு இப்படிதானா சோதனைகள் வரும், நான் என்ன பண்றதுன்னே தெரியல, பெரியவாதான் காப்பாத்தணும் இந்த நிலையில இருந்து. நாளைக்கு அவரோட நான் எப்படி குப்பை கொட்டுவேன், நாளைக்கு காத்தால பண்ணா திருப்பி அவர்கிட்ட தான் முழிச்சாகணும், அவர்கிட்ட தான் வேலை செஞ்சாகணும், அவரையும் மாத்த மாட்டா, எனக்கும் வேற துறைக்கு மாற்ற மாட்டா, நான் என்ன பண்ண போறேன்னு தெரியலன்னு பெரியவாட்ட ராத்தெல்லாம் அழுதுருக்கார். காலங்காத்தால ஒரு 7 மணி இருக்கும், வாசல் ஒருத்தர் கதவை தட்டினாராம் இந்த அதிகாரி வீட்டு வாசல்ல. பார்த்தா அது அந்த ஊர்ல இருக்கக்கூடிய பெரிய கோவிலினுடைய பிரதான அர்ச்சகர். அவர் காஞ்சிபுரம் போயிட்டு பெரியவாளை பார்த்துட்டு பிரசாதம்லாம் வாங்கியிருக்கார். வாங்கின கதவை தட்டி, நான் காஞ்சிபுரம் போயிருந்தேன், உங்களை பத்தி கூட பெரியவாட்ட நான் சொன்னேன், பெரியவா ஸ்பெஷலா இந்த பிரசாதத்தான் கொடுத்து உங்ககிட்ட கொடுக்க சொன்னார், ஊருக்கு போன உடனே முதல்ல கொண்டு போய் இதை அவர்கிட்ட கொடுத்து விடுனார், நான் அதுல தான் எடுத்து காலங்காத்திலேயே உங்ககிட்ட கொடுத்துடுவேன், நீங்க 8 மணிக்கெல்லாம் ஆபீஸுக்கு கிளம்பி போயிடுவேன், அதுதான் கொண்டு கொடுத்தேன், இந்த பிரசாதத்தை வச்சுக்கோன்னு. அந்த பிரசாதத்தை வாங்கிண்ட உடனே கண்ணுல ஒத்தேண்டு அப்படியே ஒரு கதறிட்டாராம் அந்த அதிகாரி. என்ன கருணை, என்ன கருணை, என்ன சுப சூச்சகமா வந்திருக்குன்னு நினைச்சுட்டு அப்படியே அந்த சூட்டோட நேர ஆபீஸ்க்கு போனாராம். ஆபீஸ் போன உடனே அவருடைய மேலதிகாரியான செயலாளர் இவருடைய ரூமுக்கே நேரம் வந்துட்டாராம். ஓய் நீர் பண்ணதான் கரெக்ட், நீர் கொடுத்த அறிக்கை தான் கரெக்ட், நான் அப்புறம் யோசனை பண்ணி டிஸ்கஸ் பண்ணேன், இதை மாத்தி கொடுத்தா பின்னாடி எனக்கும் பிரச்சனை, உமக்கும் பிரச்சனை, மந்திரிக்கும் பிரச்சனை, அதனால உங்க அறிக்கையை அப்படியே நான் தொடவே இல்லை, அப்படியே அனுப்பிச்சுட்டேன், ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. மந்திரியும் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார். இது நேற்று ராத்திரி நடந்தது, இன்னைக்கு மத்தியானம் நீர் என் ரூமுக்கு வர, உமக்கு என்னோட தான் லஞ்ச் அப்படின்னு சொல்லி அவர் மத்தியானம் அழைச்சின்னு போய் அவருக்கு சம்பரமான சாப்பாடெல்லாம் பண்ணி வச்சு ரொம்ப அவருக்கு கூடிய விரைவிலேயே உமக்கு அடுத்த பதவிக்கெல்லாம் கூட நான் ஏற்பாடு பண்ணி ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் பண்ணிருக்கேன்னு சொன்னாராம். சொன்ன உடனே இவருக்கு எப்பேற்பட்ட சந்தோஷம் தெரியுமோ, விழி கிடைத்தது, அபய கரம் கிடைத்ததுன்னு நினைச்சு ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டார் அவர்.
அப்பேற்பட்ட சந்தோஷப்பட்ட அந்த அதிகாரி எப்பப்போ அதை நினைச்சு மகிழ்ந்து போவாராம். அவருடைய நண்பர் தான் இதை கேட்டுன்னு வந்து எனக்கு சொன்னார். நாமளும் பெரியவாள்கிட்ட சரண அடைஞ்சிட்டோம்னா அந்த கருணை முகில் எப்போ பொழியணுமோ அப்போ பொழிஞ்சு அருள் வெள்ளத்தால நம்மளை காப்பாத்தி நமக்கு நல்லதெல்லாம் செய்யும் அப்படிங்கிறதுக்கு இது நமக்கு ஒரு நல்ல உதாரணமாக விளங்கக்கூடிய நிகழ்வா இருக்கும். ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ. ராம் ராம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகரகுரும் பிரணமாமி முதான்வஹ. காஞ்சி மகாபிரிவா காளஹஸ்தியில் இருக்கிறதே சாதுர்மாசியம் முடிஞ்சு அங்கேருந்து தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றதே புஷ்பகிரிங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. புஷ்பகிரியில ஒரு பெரிய ஆச்சாரிய பீடம் இருக்கு. வித்யாரண்ய சுவாமிகள் அப்படின்னு ஒரு மகான், அவர் வம்சத்துல வந்தவா, அந்த பரம்பரையில வந்தவா, அத்வைத சந்நியாச மடம். அதுல அந்த புஷ்பகிரியில ஸ்ரீ அபினவோத்தண்ட நரசிம்பாரதி சுவாமிகள் அப்படிங்கிற ஆச்சாரியர் இருந்தார். அந்த புஷ்பகிரி மடாதிபதியா அவர் ரொம்ப பெரியவாழ்கிட்ட ரொம்ப பிரியம் உண்டு. அந்த அபினவோத்தண்ட நரசிம்ம பாரதி சுவாமிகளோட வேண்டுகோளுக்கு இணங்க பெரியவா புஷ்பகிரிக்கு விஜயம் பண்ணினா. அந்த புஷ்பகிரி விஜயத்தெல்லாம் முடிச்சுட்டு தன்னோட யாத்திரையை தொடர்றா. அந்த 1966 வருஷம் இன்னொரு முக்கியமான ஒரு நிகழ்ச்சி பெரியவாளோட சங்கல்பத்தினால, பெரியவாளோட ஆணையினால நடந்தது. என்ன அப்படின்னா 1966 வருஷம் நவம்பர் மாதம் 27ஆம் தேதி குருக்ஷேத்திரம் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு. டெல்லிக்கு பக்கத்தில் இருக்கு குருக்ஷேத்திரம். இந்த குருக்ஷேத்திரம் ரொம்ப உயர்ந்த க்ஷேத்திரம். தர்மக்ஷேத்திரே குருக்ஷேத்திரே அப்படின்னு தான் பகவத்கீதை ஆரம்பிக்கிறது. பாண்டவர்களுக்கும் கௌரவர்களுக்கும் போர் நடந்த இடம். இந்திரபிரஸ்தம் அப்படிங்கிற இந்திரபிரஸ்தத்தை தான் இன்னைக்கு டெல்லி அப்படிங்கிற பேர்ல இருக்கு. நம்ம புராணத்துல மகாபாரதத்துல சொன்ன இந்திரபிரஸ்தம் தான் டெல்லின்னு இருக்கு. அதே மாதிரி அங்க அந்த பாரத யுத்தம் நடந்தது இந்த குருக்ஷேத்திரம்ங்கிற இடம். இந்த குருக்ஷேத்திரத்துல அந்த க்ஷேத்திரமே சாநித்தியம் தான், விசேஷம்தான். ஆச்சரியமா இருக்கும். சில இடங்கள்லாம் இந்த ஊர்ல வைத்தீஸ்வரன் கோவில் அப்படின்னா அந்த கோவில், அங்க ஒரு கோவில் இருக்கும். இனிமே புஷ்கரம் அப்படின்னா அங்க ஒரு தீர்த்தம் இருக்கும். அது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துல ஒவ்வொரு விசேஷம். இந்த குருக்ஷேத்திரத்தும் க்ஷேத்திரமே விசேஷம். தர்மக்ஷேத்திரம் அப்படின்லாம் நமக்கு சொல்லப்பட்டிருக்கு. அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல பகவத்கீதையை பகவான் உபதேசம் பண்ணினர் அர்ஜுனனுக்கு. யுத்த பூமியில கீதோபதேசம் பண்ணினர் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்கும் தெரியும். ஒரு பெரிய விஷயம் நடந்திருக்கு. ஏதோ பல ஆயிரம் வருஷங்களுக்கு முன்னால நடந்தா கூட, பூர்வ யுகத்துல நடந்தா கூட, அந்த குருக்ஷேத்திரத்துல இந்த பாண்டவர்கள்ல ஒருத்தரான அர்ஜுனனுக்கு பகவான் பகவத்கீதை உபதேசம் பண்ணார் அப்படின்னு நமக்கு தெரியறது புராண வாயிலா. அந்த இடத்துல என்ன பண்ணா, அது ஞாபகார்த்தமா இந்த இடத்துல தானே கீதை பிறந்திருக்கு அப்படின்னா கீதை பிறந்த இடம் அது. கீதைக்கு தாயார் அப்படின்னு சொல்ல அந்த குருக்ஷேத்திரத்தை. அந்த இடத்துல இந்த கீத உபதேசத்தை வந்ததுக்கு ஞாபகார்த்தமா ஏதான ஒரு நினைவு சின்னம் எழுப்பணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டு பழுங்குல குருக்ஷேத்திரத்துல 4 குதிரைகளோட அந்த ரதத்துல பகவான் அர்ஜுனனுக்கு கீதோபதேசம் பண்றாப்புல அதை ஒரு சில்பமா வடிச்சு அங்க வைக்கணும். இந்த இடத்துல தான் பகவத்கீதை வந்தது அப்படின்னு உலகத்துக்கு தெரியறாப்புல வைக்கணும் அப்படின்ட்டு அந்த கீதோபதேசத்தை, அந்த கீதோபதேச ரதம் அப்படின்பா இன்னைக்கும் போனா பார்க்கலாம். எல்லாரும் பழங்கு கல்லுல அர்ஜுனன் ரதத்துல உட்கார்ந்துருக்கிறாப்புல, கீழே தேர்தட்டுல உட்கார்ந்துட்டு சுவாமி அவனுக்கு கிருஷ்ணர் கீதோபதேசம் பண்றாப்புல இருக்கும். அது கீழே ஒரு கல்வெட்டும் வச்சிருக்கு. அந்த இடத்துல கீதோபதேசத்தை பெரிவா வச்சா, அதே மாதிரி பக்கத்துல ஆதிசங்கரருக்கும் ஒரு மண்டபம் எழுப்பி அங்கேயும் 4 சிஷ்யாலோட ஆதிசங்கரையும் வைக்கணும் அப்படின்னு வச்சா. நம்ம ஜெகத்குரும் அப்படின்னு எப்போ முன்னால இருந்த யுகத்துல பகவான் கிருஷ்ணரா வந்து கீதோபதேசம் அப்படின்னு ஞானோபதேசம் பண்ணி உலகத்துக்கு எல்லாருக்கும் நல்ல வழி கிடைக்கிறதுக்கு, நல்ல கதி அடையிறதுக்கு வழி பண்ணினர். அதுக்கப்புறம் இந்த கலிகாலத்திலையும் 2500 வருஷத்துக்கு அப்புறம் அதே பகவான் தான் ஆதிசங்கர பகவத் பாதாள் அப்படின்னு வந்து
இந்த கீதைக்கும் பாஷ்யம் எழுதி அந்த கீதையோட முழு அர்த்தம் என்ன, தாத்பரியம் என்ன, அதோட உண்மையான தாத்பரியம் என்னங்கிறதுக்கு உலகத்துக்கு அதுதான் பரம அத்வைதம் அப்படிங்கறத உலகத்துக்கு எடுத்துக்காத்த கீதா பாஷ்யம் பண்ணா இல்லையா. அதனால இந்த ஆதிகுரு கிருஷ்ணம் வந்தே ஜெகத்குருன்னு சொல்ற அவருக்கும் இருக்கணும். அதே மாதிரி ஜெகத்குருனாலே சங்கராச்சாரியர் அப்படின்னு சொல்றாப்புல இவருக்கும் இருக்கணும். அப்படிங்கிறதுனால ஆதிசங்கரையும் அங்க ஸ்தாபிதம் பண்ணினா. இதெல்லாம் நடந்தது 66ஆம் வருஷம். இது அத்தனைக்கும் பெரியவா ரொம்ப பிரயத்தனப்பட்டா. பெரியவா விஜயவாடால இருக்கிறதே அவளுக்கு 2 லட்சம் ரூபாய் சேர்த்து இவாளுக்கு கனகாபிஷேகம். பெரியவாளுக்கு 60 வருஷம் பீடத்துக்கு வந்து ஆச்சு. அந்த வைர விழாக்காக அதை பரிசா கொண்டாடணும். விஜயவாடால என்ன பண்ணா 2 லட்சம் ரூபாய் போல சேர்த்து பெரியவா என்ன சொல்றாளோ அந்த ஒரு திருப்பணிக்கு அதை செலவழிக்கணும். பெரியவாளுக்கு அது ஒரு பெரிய சன்மானமா ஒரு கௌரவப்படுத்தணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டா. ஆனா பெரியவா அதுக்கு சம்மதிக்கல. எனக்கு ஒன்னும் எனக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க பணம் வாங்கிட்டு அதுவும் லட்சக்கணக்கா வாங்கி பசுவெல்லாம் பண்ணி செலவழிக்கிறது இஷ்டம் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி அதை நிறுத்தணும்ட்டா. பின்னாலதான் விஜயவாடா போறா. இப்போ அதுல பல காரியங்கள்லாம் நடந்துன்னு வந்தது. ஆனா பெரியவா அதை மாட்டேன்னு விட்டா. ஏன்னா 67ஆம் வருஷம் பெரியவாளோட வைர விழா ஆண்டு. அதை அப்படி விமரிசையா கொண்டானோ தீர்மானம் பண்ணியிருந்தா. பெரியவா என்ன பண்ணிட்டா, அதை கலெக்ட் பண்ணினதுல 60,000 ரூபாய் போல அது வரைக்கும் பண்ணியிருந்தா அதோட நிறுத்தணும் அப்படின்ட்டா. மேல இந்த 2 லட்சம் டார்கெட்லாம் வச்சுக்க கூடாது அப்படின்னுட்டா. அந்த 60,000த்தையும் இந்த கீதோபதேச ரதம் பண்றதுக்கும் இந்த ஆதி ஆச்சாரியாளோட விக்கிரக பிரதிஷ்டைக்கான் தான் அப்படியே கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டா. இதுதான் பரம சாஸ்வதமானது, உலகத்துக்கு ஒரு நல்லது. இதை பார்த்த உடனே நமக்கு அந்த போய் அந்த இடத்துல நின்று அதை பார்க்கறதையே தரிசனம் பண்றதையே நமக்கு கீதையை பத்தி ஸ்மரிக்க போறது, ஆச்சாரியாலை பத்தி ஒரு ஸ்மரணை வருது. அதனால அதுதான் முக்கியம் அப்படின்னு விட்டா. அப்படி இருந்தது. அந்த புஷ்பகிரி அந்த யாத்திரையெல்லாம் வரத்தை இப்படிதான் இது மாதிரி பல காரியங்கள் அங்கங்கேயே நடந்தது. பெரியவா இருக்கிற இடத்துலதான் இப்படி நடக்கும் அப்படித்தான் நடக்கும் இல்லை. இருந்த இடத்துல இருந்தே பல இடங்கள்ல பல காரியங்களையும் நடத்துறவள் அதிசயமூர்த்தி சாட்சாத் பெரியவா. அதுக்கப்புறம் பெரியவா கடப்பாக்கு விஜயம் பண்ணினா. கடப்பாக்கு விஜயம் பண்ணிட்டு யாத்திரையை தொடர்ந்து நிற்கத்தே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நடந்தது. 1967ஆம் வருஷம் பிப்ரவரி மாசம் 12ஆம் தேதி நமது வங்காள தேசத்துல மேற்கு வங்கம் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய கல்கத்தா மாநகரத்துல வேத பவனம் அப்படிங்கிற ஒன்னும் நிர்மாணம் பண்ணப்பட்டது. பெங்காலிஸ்லாம் பல பேர் சாமவேதிகள், சாமவேத சாகையா உடைவார். பெங்காலிஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா நிறைய சாமவேதிகள் இருப்பா. இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க இவாளுக்கு என்ன வேதமா சாமவேதமா எல்லாம் ஒண்ணும் தெரியாது. அதாவது காலப்போக்குல இந்த காலத்தோட கோலம் எல்லாரும் நம்மளோட சுயமான ஐடென்டிட்டியை விட்டு நம்மளோட சுய ரூபத்தை விட்டு ஏதோ ஒரு வேஷத்தை போட்டு ஏதோ வைத்து பழுப்புக்காக என்னமோ நாடகம் ஆடின்னு இருக்கும். அதனால என்ன பண்ணி நான் பெரியவா இந்த வங்காளத்துல சாமவேதம் ஜாஸ்தியா இருந்திருக்கு, சாமவேதிகள்லாம் ஜாஸ்தி இருந்திருக்கா. அதனால திருப்பி அவளுக்கு இந்த வேத ருச்சி வரணும், அவளுக்கு இதெல்லாம் பத்தி பெருமையை தெரிஞ்சுக்கணும், அந்த வேத கல்ச்சர் அவளுக்கு வரணும் அப்படிங்கிறதுனால என்னன்னா அங்க ஒரு வேத பவனம் அப்படின்னு ஒன்னும் நிர்மாணம் பண்ணணும்னு வந்த சில பக்தர்கள்லாம் சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அதுக்கு இடம்லாம் வாங்கப்பட்டது, பெருசா கட்டியாச்சு. அந்த 67ஆம் வருஷம் தான் அது ஓபன் பண்ணினா. அப்போ ஓபன் பண்றதே அதுக்கு என்னன்னா பெரியவாளோட முயற்சினால வந்திருக்கிறதுனே சங்கர மடம்னே பேர் வைக்கணும் அப்படின்னு வச்சா. பெரியவா வைக்கப்படாது அப்படின்னு விட்டா. வேத பவனம்னு இருக்கணும், அது வேதத்துக்கு இடமா இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி அதுக்கப்புறம் அங்க பாடசாலையா நடந்து ரொம்ப பிரமாதமா நடந்துட்டு இருக்கு. இன்னி வரைக்கும் அது ரொம்ப சிறப்பா இயங்கிட்டு வருது. பல காரியங்கள் நடந்திருக்கு. அந்த வேத பவனம் வரத்துக்கு அந்த இடத்துலதான் வரத்துக்கு எப்படி எல்லாம் நடந்துன்னா ஆச்சரியமா இருக்கும். அது ஒரு வங்காளத்தார்ட்ட சொந்தமான இடம். அதை இந்த கமிட்டிக்காரெல்லாம் வாங்கணும் அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணியிருந்தா. அந்த இடமா இருந்தா பரவாயில்லன்னு சொல்லி பெரிய அபிப்பிராயப்பட வாங்கலாம் அப்படின்னா அவர் தர சம்மதிக்கல. அவர் தர சம்மதிக்காத இருக்கிறதே ஒரு நாளைக்கு கல்கத்தால காளிதான் விசேஷம் அம்பாள். அந்த கல்கத்தா காளி அவரோட கனவுல அவளுக்கு இந்த மடத்துல கேட்கிறா, பெரியவா ஆசைப்படுறா, இந்த இடத்த குடு உடனே அப்படின்னு அம்பாள் உத்தரவு பண்ண அவர் தேடின்னு முதல்ல போய் இவா கேட்கறதே தரமாட்டேன்னு அவர் அவராவே கொடுத்துட்டார் அம்பாள் உத்தரவு அப்படின்னு. அதாவது இது தெரியுது, பெரியவா ஒண்ணு மனசுல சங்கல்பம் பண்ணினா அது எப்ப சங்கல்பம் வருதுன்னு அம்பாள் அதை சங்கல்பம் பண்ணிட்டா அப்படின்னா அம்பாளோட அனுகிரகம் இருக்கிறதுனால தானே நடந்துடுறது. இன்னும் பல நிகழ்ச்சிகள் பார்க்க வரோம். பல மகான்களுக்கு எல்லாரும் வாவா நினைக்கிறதெல்லாம் இந்த நடந்துடுறதா அப்படின்னா நடக்கிறதே எப்படின்னா எப்படி நடக்கும் நினைக்கிறது ஈஸ்வர சங்கல்பமா இருந்து ஈஸ்வரனுக்கு முதல்ல அது சங்கல்பமாகி நமக்கு ஸ்புரிச்சுன்னா தானே நடந்துரும். அது மாதிரிதான் இங்க அம்பாளே சொல்லியிருக்கா, காளியே
அந்த இடத்த வேதபவனத்துக்கு கொடு அப்படின்னு சொல்லி. அப்படிதான் இந்த கல்கத்தால வேதபவனம் வந்தது. அந்த வேதபவனத்துல பல பேர் இருந்து அந்த கல்கத்தால வங்காள தேசத்துல வேத சப்தம் கேட்கறது அப்படின்னா அதுக்கு முக்கிய காரணம் பெரியவா பண்ணின இந்த ஒரு முயற்சி. அப்படி கல்கட்டால வேதபவனம் வந்தது. இப்படி பெரியவா இந்த ஆந்திரால யாத்திரையில இருக்கிறதே அகோபிலத்துக்கு வந்தா. அகோபிலம்ங்கிறது பெரிய க்ஷேத்திரம், நரசிம்ம க்ஷேத்திரம். அந்த அகோபிலத்துல பெரியவா 1967 வருஷம் வந்தா. 67 வருஷம் தான் பெரியவாளோட பீட்டாரோகண வைர விழா அப்படின்னு பார்த்தோம். அதாவது பெரியவா 1907 வருஷம் காஞ்சி காமகோடி பீடாதிபதிகளா பட்டத்துக்கு வந்தா. 60 வருஷம் பூர்த்தியாச்சு 1967 வருஷம். அந்த 60வது வருஷ பூர்த்திய வைர விழாவா கொண்டாடணும் அப்படின்னு பக்தாள்லாம் ரொம்ப ஆசைப்பட பெரியவா முன்னாலே சொன்னேன், பெரியவா அதுக்கெல்லாம் சம்மதிக்கல. இருந்தாலும் பக்தாள்லாம் ரொம்ப வற்புறுத்தி பிரார்த்தனை பண்ண இந்த அகோபிலத்துல இது ரொம்ப சிறப்பா நடந்தது. எங்கன்னா நரசிம்மர் சன்னதியில பவனாசினி அப்படின்னு அங்க ஒரு சின்ன சிற்ற ஆறு ஓடுறது. அந்த பவனாசிலியில ஸ்நானம் பண்ணி இவ என்னைக்கு பீட்டாரோகணம் பண்ணினாலோ ஆசிரமம் வாங்கிட்டு அன்றைய தினத்துல நரசிம்மரை தரிசனம் பண்ணிட்டு அந்த நரசிம்மர் சன்னதியில பெரியவாளோட பீட்டாரோகண வைர விழா நடந்தது. இது பெரியவா அந்த இடத்துல அன்னைக்கு அகோபிலத்துல இருந்தா கூட நாடு முழுக்கலும் பல இடங்கள்ல இந்த வைர விழா வெகு விமரிசையா கொண்டாடப்பட்டது. கொண்டாடி அப்புறம் பெரியவாளுக்கு பிரசாதம் எல்லாம் போய் சேர்ந்தது. அதுக்கப்புறம் அகோபிலத்திலேருந்து பெரியவா அகோபிலத்துல இருக்கிறதே பெரியவா ரொம்ப ஆனந்தமா இருந்திருக்கா. இன்னைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அது ரொம்ப வனாந்தரமா தபஸுக்கு முக்கியமான இடமா இருக்கு. பிரஹ்லாத வரதர் அப்படின்னு அந்த நரசிம்மர் இருக்கு. பிரஹ்லாத சுவாமிக்கு எப்படி அனுகிரகம் பண்ணினர், அதே மாதிரி ஹிரண்யகசிபு எப்படி வதம் பண்ணினர், இந்த நிகழ்ச்சிகள்லாம் நடந்த இடமா அங்க சொல்லப்பட்டிருது. ரொம்ப சிரமமா தான் போய் அங்க தரிசனம் பண்றாப்புல இருக்கும். அப்ப ஏற்பட்ட இந்த அகோபிலத்துல பெரியவா பீட்டாரோகண வைர விழா அந்த சன்னதியில நரசிம்மன் சன்னதியில நடந்தது. அதுக்கப்புறம் யாத்திரையை தொடர்ந்து வந்தா ஆர்லகட்டா அப்படிங்கிற இடம். இந்த ஆர்லகட்டாக்கு வந்த பெரியவா அங்கேருந்து மகாநந்திங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. இந்த மகாநந்தியில பாத்தீங்கன்னா பூமியில ஆவடையார் இல்லாத ஒரு 20 சென்டிமீட்டர் வசரத்துக்கு ஒரு லிங்கம் இருக்கும். அந்த லிங்கத்துக்கு முன்னால பெரிய நந்தி மகாநந்தின்னு ஊருக்கு பேருக்கு ஏத்தாப்புல பெரிய மகாநந்தியா இருக்கும். பக்கத்துல ஒரு குளம், ஸ்படிகம் மாதிரி இந்த குளம் இருக்கும். எந்த காலத்திலையும் வத்தாத ஒரு குளம். அந்த குளத்தோட ஒரு ஓரத்துல பாத்தீங்கன்னா இன்னொரு நந்தி இருக்கும். அந்த நந்தி வாய் திறந்திருக்கும். அந்த நந்தி வாய் வழியால ஜலம் வந்துட்டே இருக்கும். குழாயில பைப்புல டேப்ல வராப்புல இந்த நந்தி வாய் வழியால இந்த ஜலம் வந்துட்டே இருக்கும். அந்த நந்தி வாயிலேருந்து வர ஜலம் தான் இந்த குளமா ரொம்பிண்டே இருக்கு. இப்படி 24 ஹவர்ஸும் இந்த நந்தி வாயிலேருந்து ஜலம் கொட்டின்னு இருக்கோம் இல்லையோ. அப்ப இந்த குளம் ரொம்ப வழியணுமோ இல்லையோ, வழியவே வழியாது. அதோட வாட்டர் லெவல் அப்படியே இருக்கும், பழுங்கு மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி பார்த்திருக்கா. இந்த இத்தனுடைய நந்தி வாயிலேருந்து ஏதோ டியூப்ல தண்ணி கொட்டுறாப்புல கொட்டுறது. இந்த நந்தி வாய் வழியால எப்படி தண்ணி வருது அப்படின்லாம் பார்த்தாக்க என்னெல்லாமோ பண்ணி பார்த்திருக்கா. எங்கேருந்து வருது என்னன்னு இந்த ஊத்து எங்கேருந்து இருக்குன்னு கண்டுபிடிக்க முடியல. அப்படி ஒரு அதிசயமான இடம் மகாநந்திங்கிற இந்த க்ஷேத்திரம். நந்தி வாயிலேருந்து தண்ணி கொட்ட அதுல அங்க தரிசனம் பண்ணிட்டா. அங்க ஒரு அம்பாள் சன்னதி இருக்கு. அந்த இடத்துல ஒரு ஸ்ரீ சக்கரம் இருக்கு. அந்த ஸ்ரீ சக்கரத்தை ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் பிரதிஷ்டை பண்ணினதா அங்க உள்ள வெள்ளம் சொல்றா. அது அப்படி அம்பாள் முன்னால ஸ்ரீ சக்கரத்தோட ஆச்சாரிய பிரதிஷ்டை பண்ணது அப்படின்னா ஆச்சாரியாலும் இந்த தரிசனம் பண்ணியிருக்கலாம். எப்போ பெரியவா போய் தரிசனம் பண்றாளோ ஆச்சாரியாலும் தன்னோட யாத்திரையில பண்ணியிருக்கலாம் அப்படின்னு தெரியுது. இந்த மகாநந்தி அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஒரு 15 கிலோமீட்டர்ல அந்த மகாநந்தியை சுத்தி 9 நந்தி க்ஷேத்திரம் இருக்கு. நந்திக்கே ரொம்ப விசேஷமான க்ஷேத்திரம் 9 நந்தி க்ஷேத்திரம். அது என்னென்ன அப்படின்னா பத்மநந்தின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம், நாகநந்தி, விநாயக நந்தி, கருட நந்தி, பிரம்மநந்தி, சூரிய நந்தி, விஷ்ணு நந்தி, சோமநந்தி, சிவநந்தி அப்படின்னு 9 நந்தி க்ஷேத்திரம். இது எல்லாமே சேர்ந்தது இந்த மகாநந்தி அப்படிங்கிறது. அந்த மகாநந்தியில பெரியவா என்ன பண்ண சொன்னா ஒரு சதச்சண்டி யாகம் பண்ண சொன்னா. ஏன்னா அந்த அம்பாள் சந்நிதி ரொம்ப விசேஷமா இருக்கு. அதுல ஆச்சாரியால் பிரதிஷ்டை பண்ணினதா சொல்லப்படுற ஸ்ரீசக்கரம் இருக்கிறதுனால அந்த இடத்துல சதச்சண்டி ஹோமம் பண்ணணும் அப்படின்னு பெரியவா சொல்லி அங்க சதச்சண்டி யாகம் நடந்தது.
பெரியவாளோட பீடாரோகண வைர விழாவும் இருக்கு. இதை ராஜ்யமா வச்சு அங்க ஒரு சதச்சண்டி நடந்தது. அதுக்கப்புறம் இந்த மகாநந்தி தரிசனத்தை முடிச்சுன்னு நந்தியால்ங்கிற இடத்துக்கு வந்தா. அங்கேருந்து கர்னூல்லேருந்து பெரியவா சிவராத்திரியை உத்தேசிச்சு ஸ்ரீசைலத்துக்கு வந்தா. ஸ்ரீசைலம் அப்படிங்கிறது ரொம்ப வசந்த க்ஷேத்திரம். ஸ்ரீசைலத்தோட பெருமையை நமக்கு புராண இதிகாச வாயிலெல்லாம் ரொம்ப தெரிஞ்சுக்கலாம். ரொம்ப அவசியம் எல்லாரும் தரிசனம் பண்ண வேண்டிய க்ஷேத்திரம். அதுவும் சிவராத்திரிக்கு ஸ்ரீசைலத்துல தரிசனம் பண்ணும் அப்படின்னு ஒரு சம்பிரதாயம் இருக்கு. சிதம்பரம் அப்படின்னா ஆருத்ரா தரிசனம்னா சிதம்பரத்துல நடராஜாவை போய் தரிசனம் பண்றது. கார்த்திகை தீப தரிசனம் அப்படின்னா திருவண்ணாமலையில போய் தரிசனம் பண்றது. அப்படிங்கிறாப்புல மகாசிவராத்திரினா எங்க தரிசனம் பண்ணணும்? ஸ்ரீசைலத்தை தரிசனம் பண்ணணுமா. அந்த ஸ்ரீசைலம் அப்படிங்கிறது ஆந்திரால இருக்கிறது. அது என்ன அப்படின்னா சேஷாச்சலம் அப்படின்னே அதுக்கு பேரு. ஆதிசேஷன் பாம்பு தானே. இந்த ஆதிசேஷன் எப்படி இருக்குன்னு வடக்கு தெற்கா நமது பாரத தேசத்துல இப்படி படுத்துன்னு இருக்கு. பார்த்தீங்கன்னா இந்த கர்னூல்லேருந்து ஆரம்பிச்சு இந்த பக்கம் சித்தூர் வரைக்கும் பெரிய மலை, தொடர்ச்சி மலை. அது ஆதிசேஷன் அப்படின்னு சொல்லப்படுறது. இந்த ஆதிசேஷன் தெற்கு வடக்கா படுத்துன்னு இருக்கு. இந்த தெற்கு பக்கத்துல இருக்கிறதுல 7 தலையோட படுத்துன்னு இருக்காராம். அந்த 7 தலை இருக்கிற அந்த தெற்குல தலைபாகத்துலதான் வெங்கடேஷ பெருமாள்னு சுவாமி இருக்கார், வெங்கடாச்சலபதி இருக்கார். சேஷாச்சலம் அப்படின்னு தானே சொல்றோம். அந்த சேஷாச்சலத்துல பார்த்தீங்கன்னா 7 மலை அப்படிங்கிறோம். அந்த ஆதிசேஷனோட 7 தலையுமே 7 மலையா நமக்கு இன்னைக்கு உருவகப்படுத்தி தெரியறது. அதுல இந்த தலையில பெருமாள் இருக்கார். இதுக்கு கால் நடு பக்கத்துல பார்த்தீங்கன்னா அந்த அகோபிலம் நரசிம்ம சுவாமி இருக்கார். டெயில் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வால் பகுதி கடைசியில பார்த்தீங்கன்னா வடக்கு பகுதியில பரமேஸ்வரன் இருக்கார், மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் அப்படின்னு. சுவாமி பேர் மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர், அம்பாள் பிரமராம்பிகா அப்படின்னு. பிரமரம்னா வண்டா இருந்து வந்து அம்பாள் ஒரு அசுரனை கொண்டதா அங்க அந்த புலாரணங்களாம் சொல்லப்படுறது. பிரமராம்பிகே அம்பாள் இருக்கா, சுவாமி பரமேஸ்வரன் இருக்கார். இப்ப பாருங்க, ஆதிசேஷன்ல தலையில பெருமாள் இருக்கார், நடுப்புற நரசிம்மர் இருக்கார், வால்ல பரமேஸ்வரன் இருக்கார். அதனால சேஷாச்சலம் அப்படின்னு பேரு. இங்க பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ரீசைலம் அப்படிங்கிறோம். இந்த இடத்துல வால் பகுதியில் இருக்கிறது. அதே தலைப்பகுதியில் இருக்கிற அந்த இடத்த பார்த்தாக்க என்ன சொன்னோம்னா இதே பேரை தான் சொல்றோம். என்ன பண்ணோம்னா திருமலைங்கிறோம். திருமலைன்னா என்ன, ஸ்ரீசைலம்னா என்ன, ரெண்டும் ஒண்ணுதானே. இதை சமஸ்கிருதத்துல சொல்றோம், அதை தமிழ்ல சொல்றோம். திருமலைன்னு இங்க சொல்றோம், அதுல பெருமாள் இருக்கார். அதையே அங்க ஸ்ரீசைலம்னு சமஸ்கிருதத்தை சொல்றோம், அங்க பரமேஸ்வரன் இருக்கு, மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரர் இருக்கு. அந்த ஸ்ரீசைலம்ங்கிறது அப்படி ஒரு பெரிய விசேஷமானது. மருதமரம் அப்படிங்கிறது அங்க ஸ்தல விருட்சம், காடு. மருதம் அப்படின்னு ஒரு மரம். அந்த மருத மரத்தை ஸ்தல விருட்சமாக கொண்டு 3 மருத கஷேத்திரம் அப்படின்னு நமக்கு தேசத்துல, நம்ம பாரத தேசத்துல முக்கியமா சொல்லியிருக்கு. அதுதான் அர்ஜுனம் அப்படின்பா. அர்ஜுன விருட்சம் அப்படிங்கிறது தமிழ்ல மருத மரம் அப்படின்னு சொல்றது. இங்க தமிழ்நாட்டுல பார்த்தீங்கன்னா கோயம்புத்தூர் மருதமலை அப்படின்னே ஒண்ணு இருக்கு. அந்த மருத மரம் அர்ஜுன விருட்சம். அந்த அர்ஜுன விருட்சத்தை கொண்டது ஸ்தல விருட்சமா கொண்டு 3ன்னு சொன்னோம். இங்க ஸ்ரீசைலத்துலதான் மல்லிகார்ஜுனம் அப்படின்னு. இதே தெற்க வந்தேன்னா திருநெல்வேலி ஜில்லால புட்டார்ஜுனம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அதாவது கடையில இருக்கிறது, கீழே இருக்கிறது புட்டார்ஜுனம் அப்படின்னு ஒரு க்ஷேத்திரம். இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுப்புற இருக்கிறது தஞ்சாவூர் ஜில்லால மத்தியார்ஜுனம் அப்படின்னு, திருடை மருதூர் அப்படின்னு பேர் சொல்றோம். அதனால இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கிறது மல்லிகார்ஜுனம், இங்க தெற்க கடைசியில இருக்கிறது புடார்ஜுனம். இது ரெண்டுத்துக்கும் நடுப்புற இருக்கிறது மத்தியார்ஜுனம்ங்கிறது திருட மருதூர். இந்த 3ம் அர்ஜுன கஷேத்திரங்கள். இந்த 3 இடத்துலயும் பரமேஸ்வரன் அனுகிரகம் பண்ணிட்டு இருக்கு. அப்பேற்பட்ட கஷேத்திரம் இந்த ஸ்ரீசைலம். அந்த ஸ்ரீசைலத்துல 12 ஜோதிர்லிங்க கஷேத்திரத்துல ஒண்ணு. 12 ஜோதிர்லிங்க கஷேத்திரம் அப்படின்னு நமது பாரத தேசத்துல இருக்கலையா. பரமேஸ்வரன் முன்னமே சொன்னோம், பெரியவாளே மகா ஜோதிஸ் அப்படின்னு. அந்த ஜோதியா இருக்கிறது, அருட்பெரும் ஜோதியா இருக்கிறது, தனிப்பெரும் கருணை 12 ஜோதிர்லிங்க கஷேத்திரங்கள்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லப்படுது. அதுல ஒண்ணு இந்த ஸ்ரீசைலம். இந்த ஸ்ரீசைலத்துல பகவத் பாதாளுக்கு ஆதிசங்கருக்கு ரொம்ப பிரியம். இந்த ஸ்ரீசைலத்துல தபஸ்லாம் பண்ணியிருக்கிற ஆச்சாரியர். பொதுவா பகவத் பாதாள் ஆதிசங்கரர் எந்த ஒரு ஊர் பெயரெல்லாம் தனியா சொன்னதா தெரியல. ஆனா இந்த சிவானந்த லஹரியில 2 ஸ்லோகத்துல இந்த ஸ்ரீசைலத்தை பெயரை சொல்லியே சொல்றார். ஸ்ரீகிரி மல்லீசம் அப்படின்லாம் சொல்லி, இந்த ஸ்ரீசைலத்துல காட்டுல நான் அப்படியே உட்காந்து தபஸ் பண்ண மாட்டேன்னா, என்னை மறந்து நான் இருக்க மாட்டேன்னா, என் காதுல குருவியெல்லாம் கூடு வைக்காதா,
அப்படி தேகபாவம் இல்லாத இருக்க மாட்டேன்னா அப்படின்லாம் சொல்ற. இந்த ஸ்ரீசைல சிகர தரிசனத்தையும் அந்த பிரமராம்பிகையும் இந்த மல்லிகார்ஜுனேஸ்வரும் பகவத்பாதாள் ரொம்ப ஸ்லாகிச்சு சொல்றா. இதுல இருந்து தெரியுதா அவளுக்கு இந்த க்ஷேத்திரத்து மேலேயும் எவ்வளவு ஒரு பிரியம் அபிமானம் இருந்திருக்கு அப்படின்னு தெரியுது. அப்படி இல்லாம இருந்த இடம் இந்த ஸ்ரீசைலம். அங்க பெரியவா சிவராத்திரி தரிசனத்துக்காக வந்தா. அதே மாதிரி கிருஷ்ணா நதி அப்படிங்கிற நதி இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கு. அந்த ஸ்ரீசைலத்துல 900 படி இறங்கி கீழே போய் கிருஷ்ணா நதியை ஸ்நானம் பண்ணணும். ஸ்ரீசைலம் டேம் அப்படின்னு ஒரு ப்ராஜெக்டே நாம கேள்விப்படுறோம். அது இல்லாம அங்கதான் இருக்கு. 900 படி இறங்கி போய் நம்ம ஸ்நானம் பண்ணணும் அப்படின்னா அந்த 900 படி இறங்கி போய் ஸ்நானம் பண்ணி சிவராத்திரியில பெரியவா தரிசனம் பண்ணிட்டா அந்த ஸ்ரீசைலத்துல. அந்த ஸ்ரீசைலத்துல பக்கத்துல ஆடகேஸ்வரம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. அந்த ஆடகேஸ்வரத்துல கல்லால விருட்சம் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்கு. ஆல விருட்சம், அது கல்லால விருட்சம் அப்படின்னு சொல்லுவா. இந்த கல்லால விருட்சத்துக்கு அடியில தான் உட்கார்ந்து ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் தபஸ் பண்ணினதா நமக்கு சங்கர விஜயங்கள்லாம் சொல்றது. பெரியவா அந்த ஸ்ரீசைலத்துக்கு போயிருக்கிறதே இந்த கல்லால விருட்சத்துக்கு அடியில உட்கார்ந்துண்டு ஒழிஞ்ச போதெல்லாம் பெரியவா நிறைய நேரம் தியானத்துல இருக்கா, ஜபத்துல இருந்திருக்கா. பான்ஸ் நாராயணன் அப்படின்னு ஒருத்தர், இன்னொருத்தர் சிம்சன் ஜானகிராமன் அப்படின்னு, இவா 2 பேரும் துணைக்கு போக இவா 2 பேரும் வெளியில காவலுக்கு வச்சுட்டு பெரியவா அந்த கல்லால விருட்சத்துக்கு அடியில உட்கார்ந்துட்டு மணிக்கணக்கா தியானம் பண்ணியிருக்கா, தபஸ் பண்ணியிருக்கா. பகவத்பாதாலும் அந்த இடத்துல இருந்தா அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துல தான் பெரியவா பாஷ்ய பாடலாம் சொல்லி கொடுத்திருக்கா. புது பிரிவா அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமியும் கூடவே போனார் இல்லையா, அங்க எல்லாருக்கும் பாஷ்ய பாடலாம் சொல்லி கொடுத்திருக்கா. அந்த இடத்துல என்ன பண்ணினா ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் ஏற்கனவே இந்த கல்லால விருட்சத்துக்கு அடியில பெரிய பாறை, அந்த பாறையில தான் உட்காந்து பெரியவா பாஷ்ய பாடம் சொல்லி கொடுத்திருக்கா. அந்த இடத்துல தான் ஆதிசங்கர் தபஸ் பண்ணான்னு சொல்லியிருக்கா. அதனால இந்த பாறைக்கு ரொம்ப விசேஷம் இருக்கு. இந்த கல்லால பாறைக்கும் 2500 வருஷத்துக்கு முன்னால ஆதிசங்கர் உட்காந்து தபஸ் பண்ணியிருக்காரு. அதுக்கப்புறம் இப்ப நம்ம கண்ணை எதிர்க்க உட்காந்துன்னு இந்த சங்கரோட மறுவதாவரன்னு பெரியவா உட்காந்து வேதாந்த பாடம் சொல்லி கொடுத்திருக்கா. அதனால இந்த இடத்த இனிமே யாரும் காலை வச்சு மதிக்கப்படாது அப்படிங்கிறதுனால ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமியில என்ன பண்ணார், அந்த இடத்துல சிற்பியை கூப்பிட்டு சிற்பர்களை விட்டு என்ன பண்ணினா சிலையா ஆச்சாரியர்கள் பாதத்தை செதுக்க சொல்லியிருக்கா. அந்த ஆச்சாரியர் பாதத்தை பிரதிஷ்டை பண்ணினதுனால இப்ப எல்லாரும் போனா அதுக்கு புஷ்பம் போட்டு பூஜை பண்ணி நமஸ்காரம் இல்லாமவே காலை வச்சு மதிக்க முடியாது. அந்த பாவத்தை பாருங்க. அதுக்கு பேர் தான் குரு பக்தின்னு பேரு. பகவத்பாதாள் தபஸ் பண்ணின இடம், பெரியவாளான குருநாதரான பெரியவா உட்கார்ந்துட்டு பாஷ்ய பாடம் சொன்ன இடத்த இன்னொருத்தர் போய் காலை வச்சு மதிக்கப்படாது அப்படிங்கிறதுனால அந்த இடத்துல பாதுக பிரதிஷ்டியா பண்ணி பாத பிரதிஷ்டியா பண்ணி ஜெயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகள் அந்த குரு பக்தியை உலகத்துக்கு எடுத்து காமிச்சா அப்படின்னு தெரியுது. அதெல்லாம் இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கிறது. அந்த ஹாடகேஸ்வரத்துல இந்த கல்லால வருஷத்துக்கு பக்கத்துல பாலதாரா பஞ்சதாரா அப்படின்னு 2 நீர் ஓடுறது ரொம்ப ரம்யமா இருக்கும். நீர் ஓடைக்கும் அதுக்கும் அந்த இடத்துல தான் இருந்தா. அங்க இன்னொன்னும் சாட்சி கணபதி அப்படின்னு ஒரு கணபதி இருக்கு. இந்த சாட்சி கணபதி ஸ்ரீசைலத்துக்கு போறவாள்லாம் என்ன பண்ணும்னு போயிட்டு திரும்பி வரத்தே இந்த கணபதி கிட்ட சொல்லிட்டு தான் போனோம். பார்த்தேன்னா அந்த பிள்ளையார் கையில ஒரு ஓலைச்சுவடி எழுத்தாணியோட இருப்பார். யாரெல்லாம் இந்த ஸ்ரீசைலத்தை தரிசனம் பண்ணினா சிகரத்தை தரிசனம் பண்ணா அவளுக்கு அப்புறம் ஜென்மா இல்லாத பண்ணணுங்கிறதுக்காக சித்திரகுப்தன் மாதிரி அவர் தான் கையில ஓலையை வச்சுன்னு எழுதுறாங்கிறது. இந்த ஸ்ரீசைலத்துல கணபதி எழுதினிருக்க சாட்சி கணபதியா நம்ம தரிசனம் பண்ணினத்துக்கும் நமக்கு அனுகிரகம் பண்றதுக்கு இப்படி எல்லாம் சிறப்பு உடையது அந்த ஸ்ரீசைலம். அதுல இன்னொன்னு பெரியவா என்ன பண்ணினா ஆச்சாரியாளுக்கு ரொம்ப பிரீத்தியா இருக்கிறதுனால 1967ஆம் வருஷம் மார்ச் மாசம் 22ஆம் தேதி அந்த ஸ்ரீசைலம் கோவிலுக்கு போறதுக்கு முன்னால ஒரு பெரிய மண்டபத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள 4 சிஷ்யாளோட பிரதிஷ்டை பண்ணினா. அந்த 67ஆம் வருஷம் மார்ச் மாசம் 22ஆம் தேதி ஆதிசங்கர ஆலய விமானம் அங்க பிரதிஷ்டை ஆகி கும்பாபிஷேகம் ஆச்சு. மேல ஒசரத்துல ஆதிசங்கர பகவத்பாதால் 4 சிஷ்யாரோட கீழே ஆச்சாரியோட பாதுகை ரொம்ப அபூர்வமா நடந்தது. அந்த பெரியவா எந்த காரியம் பண்ணினாலும் அபூர்வமா இருக்கும். அதுவும் பகவத்பாதாளுக்கு பண்றா அப்படின்னா தன்னோட குருவுக்கு பண்றா அப்படின்னா அந்த பக்தியும் பாவமும் அவளோட காமிக்கிற ஸ்ரத்தையும் சொல்லி மாளாது. அப்படி பண்ணின அந்த கும்பாபிஷேகம். அப்படி இருக்க இந்த சிவராத்திரிக்கு மறுநாள் கல்யாண உற்சவம், இந்த கும்பாபிஷேகம் அதுக்கப்புறம் கல்யாண உற்சவம் நடந்தது. இதுக்கு பல பேர் பல எல்லாம் கைங்கெல்லாம் பண்ணியிருக்கா. இந்த ஸ்ரீசைலத்துல இருக்கிறதே இன்னும் என்னென்னலாம் நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது, இன்னும் அபூர்வமான பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்தது, அதெல்லாம் நாம தொடர்ந்து பார்ப்போம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம்.
பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். கீர்த்தி திருவகவல். சேவகனாகி திண் சிலை ஏந்தி பாவகம் பல பல காட்டிய பரிசும் கடம்பூர் தன்னில் இடம் பெற இருந்தும் இங்கோய் மலையில் எழிலது காட்டியும் ஐயாறு அதனில் சைவனாகியும் துருத்தி தன்னில் அருத்தியோடு இருந்தும் திருப்பனையூரில் விருப்பனாகியும் கழுமலம் அதனில் காட்சி கொடுத்தும் கழுக்குன்று அதனில் வழுக்காதிருந்தும் புறம்பயம் அதனில் அறம்பல அருளியும் குற்றாலத்து குறியாயிருந்தும் அந்தமில் பெருமை அழல் உரு கரந்து சுந்தர வேடத்து ஒரு முதல் உருவு கொண்டு இந்திர ஞாலம் போல வந்து அருளி எவ்வவரு தன்மையும் தன்மையின் படுத்து தானே ஆகியதையாபரன் எம் இறை சந்திர தீபத்து சாத்திரனாகி அந்தரத்து இழிந்து வந்து அழகமறு பாலையுள் சுந்தரத்தன்மையோடு துதைந்து இருந்து அருளியும் மந்திரமாமலை மகேந்திர வெற்பன் மந்திர மாமலை மகேந்திர வெப்பன் அந்தமில் பெருமை அருளுடை அண்ணல் எந்தமையாண்ட பரிசது பகரின் ஆற்றல் அது உடை அழகமர் திருவுரு நீற்று கோடி நிமிர்ந்து காட்டியும் ஊனம் தன்னை ஒருங்குடன் அறுக்கும் ஆனந்தம் மே ஆராருடியும் மாதில் கூருடை மாபெரும் கருணையன் நாத பெரும் வரை நவின்று கரங்கவும் அழுக்கடையாமல் ஆண்டு கொண்டருள்பவன் கழுக்கடை தன்னை கைக்கொண்டு அருளியும் மூலமாகிய மும்மலம் அறுக்கும்
காதலனாகி கழுநீர் மாலை ஏதுடைத்தாக எழில் பெற அணிந்தும் அரியோடு பிரம்மர்க்கு அளவறியாதவன் பரிமாவின் மிசை பயின்ற வண்ணமும் மீண்டு வாரா வழி அருள் புரிபவன் பாண்டி நாடே பழம்பதியாகவும் பத்திசை அடியரை பரம்பரத்து பவன் உத்தர கோச மங்கை ஊராகவும் ஆதிமூர்த்திகட்கு அருள் புரிந்து அருளிய தேவதேவன் தேவதேவன் திருப்பெயராகவும் இருள் கடிந்து அருளிய ஊர்தி அருளிய பெருமை அருள்மலையாகவும் எப்பெரும் தன்மையும் எவ்வவரு திறமும் அப்பரிசு அதனால் ஆண்டு கொண்டு அருளி நாயினேனை நலமலி தில்லையுள் கோலம் ஆர்தரு பொதுவினில் வருகன ஏல என்னை இங்கு ஒழித்து அருளி அன்றுடன் சென்ற அருள் பெரும் அடியவர் ஒன்ற உடன் கலந்து அருளியும் எய்த வந்திலாதார் எரியிப்பாயவும் மாலது வாகி மயக்கம் எய்தியும் பூதலம் அதனில் புரண்டு வீழ்ந்து அலறியும் கால் விசைத்து ஓடி கடல் புகமண்டி நாத நாத என்று அழுது அரற்றி பாதம் எய்தினர் பாதம் எய்தவும் பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று பதஞ்சலிக்கு அருளிய பரம நாடக என்று இதஞ்சலி பெய்த நின்று எங்கினர் ஏங்கவும் எழில் பெறும் இமயத்து பொலிதரு புலியூர் பொதுவினல் நடம் நவில் கனிதரு செவ்வாய் உமையொடு காளிக்கு அருளிய திருமுகத்து அழகுரு சிறு நகை இறைவன் இண்டிய
அடியவரோடும் இறைவன் ஈண்டிய அடியவரோடும் பொலிதரு புலியூர்வுக்கு இனிது அருளினன் பொலிதரு கையிலை உயர்கிழவோனே ஒலிதரு கையிலை உயர்கிழவோனே திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திரு பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தண்ணீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூமுலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவய காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே அறுபத்து எட்டாகும் ஏகபதி காலே ஏழுலகம் பூப்பவரே காப்பவரே கரப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடும்
அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் உயர் மலர்பதமே தாரே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாரே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.